Sushanta Das, are you here? Yeah, yeah, I am He's here. there, Yes. he's there. Okay, proceed. Yes. Okay. Now already we have more than 90 participants. So a lot of participants are there. So again, good evening, everyone. Myself, Pallab Kumar Sarkar, your host for this special lecture. Uh, it is an honor and privilege to host this kind of an event. You know that the Department of English has been organizing this kind of events for years. And in this year, we have already conducted 5 special lectures. But this special lecture is special because today we will have with us, in fact, already we have with us uh, one of our most esteemed colleagues and very popular professor of Bengali, uh, Sri Joydev Mondal, Associate Professor of the Department of English and Head of the Department of, Associate Professor of the Department of Bengali, and he heads the Department of Bengali also, and he is one of the senior most professors of the college. So it is an honor to invite him to the Department of English. The Department of English has been organizing um, a number of special lectures, and under the faculty exchange program. So this is also faculty exchange program, but here the faculty exchange is not inter-college, rather it is interdepartmental, because today we have with us our speaker, Sri Joydev Mondal sir, who is an associate professor of this college, of Cooch Behar College. So it is something new for you. You know, in this post-modern age, there are so many areas which are common. So the barriers between subjects, ideas have been broken. And many areas can be addressed people from some different fields also. So literature is one such crossroad where different ideas, different concepts, different cultural standpoints meet. And this is such an occasion where we are going to find a new taste from one of our colleagues. So, and with this motto, we have taken the initiative to organize such special lecture. Now, I would like to request my honorable colleague, Mr. Sushanta Das, Assistant Professor of the same department, to say something on this occasion. Please, sir. Sushanta sir, are you there? Hello, can you hear me? Am I audible, sir? Oh, yeah. Hello? You are audible. You are audible. Okay. Thank you, Please sir. proceed. So, a very good evening and a hearty welcome to all. And it gives me immense pleasure to be a little part of this interdepartmental faculty exchange program. And though our principal, sir, is not present here today due to
some of his official work. But I, on behalf of the Department of English, would like to convey my sincere gratitude and thankfulness to Dr. Pankaj Kumar Devnath, Honorable Principal of our college. And without whose inspiration and blessings, it would have not been possible for us to organize such a special lecture for our students. And on behalf of the Department of English, Kujibihar College, I'd like to express my sincere gratitude and thankfulness to Professor Jaidev Mondal, Associate Professor, Department of Bengali, Kujibihar College, for accepting our invitation to deliver the special lecture on Antonio Gramsci and hegemony for our PG students. And sir, I thank you again, most importantly, for giving your valuable time in spite of your busy schedule. And we are honored for your valuable presence in this platform. And we are extremely happy to welcome you, sir. And I would like to thank my departmental colleagues who were not only my colleagues, but also my good friends. And we always work together like a team. And I welcome all the students on behalf of the department to this interdepartmental faculty exchange program. And today's lecture is going to be very interesting because the discussion is regarding Antonio Gramsci, which is the topic is very relevant now, because you have Marxism in your syllabus, and you already know about Antonio Gramsci. Antonio Francesco Gramsci was an Italian Marxist philosopher, journalist, linguist, writer, and politician. And you know that he wrote on philosophy, political theory, sociology, history, and linguistics. So really, this discussion and this special lecture is going to be very interesting. And not only Marxism, and that Gramsci is relevant in the case of subaltern studies also, because the term subaltern, he himself coined the term, but later on the term was popularized by Ranojit Guha. So the lecture will be really helpful for your forthcoming examination also, So I would like to request my students so that they can listen to our resource person very attentively. So thank you all. Now over to Pallav sir. Hello, Pallav sir, can you hear me? Thank you, Susanto sir, for your speech. Indeed, this particular lecture is very relevant for the students of PG Department of English. And as you have already heard from Susanto sir, that Antonio Gramsci and his idea of hegemony is very relevant for the study of post-colonialism, Marxism, as well as subaltern studies. Actually, we are having a problem today. We are overcrowded today. In this platform of the Google Meet, we have the capacity of 100 participants, and we have already 100 participants. So unfortunately, some participants are not getting entry to this meeting. So it is an unfortunate situation actually. We didn't expect so much participants, but I think our speaker is very popular, so so many participants are there. Now, Jaidev sir, are you there? Okay, sorry for interruption. Okay, sorry for butting in, Pallav sir. Professor Susanto, may I request you to tell Pragya Jyoti sir to live stream on YouTube, so that the candidates who are not getting chance out here, they can go there directly on YouTube and they can see the lecture. Absolutely right. Okay, I will call it. Okay. Okay, please call Pragya Jyoti sir to live stream on YouTube. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Jaidev sir, are you there? হ্যাঁ আমি উপস্থিত Okay, my students, let me introduce Professor Jaidev Mondal, Associate Professor from the Department of Bengali. He is also heading the department, one of the most senior, most professors of our college. So he's from the Department of Bengali. So very naturally, I think it will be convenient for him
to convey his ideas through Bengali. So, though it is a special lecture in the Department of English, still we are going to expect from our honorable speaker, Mr. Joydev Mondal, in Bengali. So, those who are not so much comfortable in Bengali, I would like to request them to bear with this. But it will be a new experience. Ultimately, most of us have Bengali as the mother tongue, and you know all the ideas comes into our head through mother tongue. So, for some students, I think it will be easier for them to grasp what Mr. Joydev Mondal is going to say. So now I would like to request our honorable speaker, Mr. Joydev Mondal, to deliver his lecture, and it will be in Bengali. Please, sir, আপনি শুরু করুন। ধন্যবাদ। শোনা যাচ্ছে আমাকে? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আওয়াজটা কিন্তু অতটা ক্লিয়ার নয়। একটু শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ইংরেজি বিভাগকে। আসলে আমার সম্পর্কে যেসব বড় বড় কথা বলা হলো, আমি মোটেই এর যোগ্য নই। আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে আহ্বান জানাবার জন্য আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইংরেজি বিভাগকে। আসলে এই প্রোগ্রামটা হয়ে ওঠার পিছনে একটা ছোট্ট কথা বলি। একদিন আমি, তারিকুল এবং পল্লব কথার ছলে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হতে হতে একদিন আমি বলেই ফেললাম, আমাকে একদিন দাও না, আমি একটা প্রোগ্রাম, একটা লেকচার দিই। সেদিন ভাবি নাই যে এটা সিরিয়াসলি ওরা ঘটনাটা গ্রহণ করবে, কিন্তু পরে দেখলাম আমার নামে সব ফ্লাওয়ার ছাপিয়ে বিরাট একটা আয়োজন করে বসে আছে। যাই হোক, রহস্য করতে করতে গিয়ে সিরিয়াস হয়ে গেলাম ব্যাপারটায়। যাই হোক, ঢুকে যখন পড়েছি কিছু বলতে হবে। ঘটনা হচ্ছে, আমি একদম সোজা সাপটা বাংলাতে কথা বলবো, এবং আমি মূলত আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী আছে আমি দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে ইংরেজি বিভাগের, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো একটাই আমার সাহস। কারণ মাতৃভাষা প্রত্যেকের হচ্ছে বাংলা, পিতৃভাষা হয়তো কিছু কিছু ছেলে মেয়ের ইংরেজি, কিন্তু বাংলা বুঝবে, এই সাহসটাকে সামনে রেখে আমি আগ্রহী হয়েছি বিষয়ের উপর আমার একদম সামান্যতম অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নেবার জন্য। ত্রুটি বিচ্যুতি যদি কিছু থাকে সব আপন লোক মনে করে বিষয়টাকে হালকা করে নেবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র আলোচনা আমি শুরু করতে যাচ্ছি। আমি মুখের সামনে এই জিনিসটাকে রাখছি বিশেষ কথাটা পরিষ্কার হবার জন্য। আমি আমার আলোচনায় প্রবেশের আগে আমি একটা কথা বলিনি, এটা ছোট্ট গল্প দিয়ে আরম্ভ করি। আমাদের এটা যেহেতু একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম, আমরা সামনাসামনি কথা বলতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগটা যতটা আমরা সচক্ষে দেখতে পারি, দেখে কথা বলার আগ্রহটা বাড়ে, বা তাদের কেমন অনুভূতি হচ্ছে সেটা আমরা সচক্ষে দেখতে পাই, সেইটি এখানে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ফলে ওয়ান সাইড গেমের মতোই আলোচনাটা হবে। তবে সবার কাছে আমি বিনীতভাবে একটি মনোযোগ আকর্ষণ করে যেটুকু সময় তোমাদের মূল্যবান আমি নেব, সেইটুকু একটু মনোযোগ সহকারে আমার অগোছালো যাই কথাবার্তাগুলো শোনার জন্য অনুরোধ থাকলো। এই প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়ের উপর আমি একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে আমার আলোচনায় আমি ঢুকে যাব। গল্পটা এরকম যে, একদিন দুজন বন্ধু রাস্তায় বিকেল বেলায় দেখা হওয়াতে এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলল, আরে বিকেল বেলায় সন্ধ্যার দিকে চল না, একটা প্রোগ্রাম আছে, শুনেছি ওই পাড়াতে নাচ গান হবে, বাইরের থেকে বেশ শিল্পীরা এসছে, আমরা সন্ধ্যাবেলাটা বেশ ভালো এনজয় করব। অন্য বন্ধু বলল, না রে ভাই, আজকে আমার যাওয়াটা হবে না, আজকে বাড়ি থেকে প্ল্যান করা হয়েছে অমুক মন্দিরে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পুজো ধার্য আছে, পুজো দিতে যাব। এই বলে দুই বন্ধু দুই দিকে চলে গেল।
বাস্তবে যেটা হলো, যে বন্ধু নাচ দেখতে গেল সে নাচ দেখছে আর মনে মনে ভাবছে, দূর কি যে সময় নষ্ট করতে আসলাম, এর থেকে আমার বন্ধু কত ভালো মন্দিরে গিয়ে একটা হোলি প্লেস সুন্দর পুজো পার্বণ দেখছে। আর যে পুজো দিতে গেল সে ভাবলো, দূর কি অং বং ছং মন্ত্র বলছে, আমার বন্ধু কি সুন্দর সময় কাটাচ্ছে, নাচ গান দেখছে। আলটিমেটলি মোরাল অফ দ্য স্টোরিটা দাঁড়ালো, এদের দুইজনের কর্মফল যখন লিখছে আমাদের চিত্রগুপ্তের খাতায়, তখন দেখা গেল যে পুজো দিতে গেছিল তার খাতায় লেখা হলো নাচ দেখার পাপ, আর যে নাচ দেখতে গিয়েছিল তার খাতায় লেখা হলো পুজো দেবার পুণ্য। ফলে আমি যেহেতু সবাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, সবার কাছে আমি পুজো দেবার পুণ্য অর্জনের আহ্বানটা রেখে আমি আমার আলোচনার প্রবেশ করব। আমার আলোচনার দুটো মূলত পাঠ থাকবে, আমি আগে বলে নিচ্ছি। একটি হচ্ছে আজকের আলোচনার বিষয় ইটালিয়ান বিখ্যাত জনপ্রিয় চিন্তাবিদ বলাই ভালো, এ সম্পর্কে আমাদের ভাই সুশান্ত খুব সুন্দর তার বিবরণ দিয়ে গেছেন। সেই আন্তোনিও গ্রামসি সম্পর্কে আলোচনার ঢোকার আগে আমি এই মানুষটির সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলবো, তার জীবন, তারপরে আমি তার তত্ত্বের কথায় যাব। গ্রামসির জন্ম আমরা জানি, যারা গ্রামসি সম্পর্কে একটু পড়াশোনা নিঃসন্দেহে করেছেন। গ্রামসির জন্ম ইতালির দক্ষিণে সার্ডিনিয়া বলে একটি দ্বীপ অঞ্চলে। তার জীবনের খুঁটিনাটি আলোচনা করব না, সংক্ষেপে আমি এগিয়ে যাব। তার জীবনের প্রথম 20টি বছর তিনি তার জন্মস্থান সার্ডিনিয়াতেই কাটিয়েছেন। 1911 সালে ইতালির একটি বিখ্যাত শহর তোরিনে তিনি পড়াশোনা করতে যান। এর পূর্বে যখন বালক আন্তোনিও 4 বছর বয়সে তার বাড়িতে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং তার স্পাইনাল কর্ড ভেঙে যায়। উপযুক্ত সময় চিকিৎসা না করার জন্য সারাটি জীবন কিন্তু তিনি এক প্রকার পঙ্গু হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। তার এই প্যাথেটিক লাইফের বিবরণ দিতে গেলে অনেকের চোখে জল আসতে পারে, আমি সেই জায়গায় ঢুকছি না। যাই হোক, 4 বছরের দুর্ঘটনা কাটিয়ে সে পড়াশোনার লাইফটা এগিয়ে নিয়ে গেল। বাবা ছিলেন কাস্টমস কর্মচারী, যে কোনো কারণে ডিপার্টমেন্টাল বিষয়ে বাবার জেলে যায়। পারিবারিক দারুণ রকমের অর্থ সংকটে পড়ে। সেই সময় জুতোর দোকানে কাজ করে ভীষণ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান। 20 বছর বয়সে তিনি তোরিনে যখন পড়তে যান, তিনি ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিলেন, ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলেন, ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিলেন বলেই হয়তো পড়াশোনাটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, না হলে হয়তো পড়াশোনা হতোই না। তিনি তোরিনে যখন পড়তে যান তখন পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কিন্তু বিভিন্ন রকম লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন, বিভিন্ন পত্রিকায় যুক্ত হন, সেটা আমি পরে আসছি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তার প্রিয় একজন শিক্ষক ছিল, তার নাম হচ্ছে বার্তোলি। তিনি বলেছিলেন যে তুমি যদি পরীক্ষা দাও তাহলে জীবনে বড় পণ্ডিত হবে। এই সময় তিনি বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় বিভিন্ন লেখালেখি করছেন। তার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তার শিক্ষক যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরীক্ষা কিন্তু তিনি দেননি, পরীক্ষা তার দেওয়া হয়নি। তিনি যুক্ত হয়ে যান সংবাদপত্রের কাজে। তখন তোরিনে যে সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্র প্রকাশিত ছিল তার মধ্যে একটি নামকরা প্রকাশিত পত্রিকার নাম ইল গ্রিদো দা পপুল্লো, বাংলা করলে যেটা দাঁড়ায় জনগণের কান্না। এই পত্রিকায় তিনি লেখালেখি করেন। এই সময় গ্রামসি এবং তার আরো কিছু বন্ধু বান্ধব মিলে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে এবং ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পার্টি সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 1924 সালে তিনি তুরিন থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের ভোটে জিতে এমপি নির্বাচিত হন। এই সময় কিন্তু ইটালির ক্ষমতায় মুসোলিনি আসীন এবং মুসোলিনি যে ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা ইটালিতে আসীন হয়, সেই সময় সেই ক্ষমতাধীন সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লেখালেখির কারণে মুসোলিনির জেল হয়। 1926 সালে নভেম্বর মাসে তাকে জেলে নিয়ে যায়। 26, 27, 28 সাল পর্যন্ত তার বিচার পর্ব চলে। 28 সালে তার বিচারে 20 বছরের জেল হয়।
এই কারাবাসে যখন তার বিচার পর্ব চলছিল, তার বিরুদ্ধবাদী এক উকিল, প্রসিকিউটর, সে তার জেরায় জানিয়েছিল মুসোলিনির শাসন ব্যবস্থাকে কণ্টকমুক্ত রাখতে গেলে এই গ্রামসি, আন্তোনিও গ্রামসির মতো মস্তিষ্ককে তার ক্রিয়াকর্ম 20 বছরের জন্য বন্ধ করে রাখতে হবে। বাস্তবে দেখা গেল আন্তোনিও গ্রামসির 1.5 মিটার উচ্চতার শরীরটিকে হয়তো জেলে পাঠিয়ে তাকে আটকানো গেল, কিন্তু তার মাথাটাকে আটকানো গেল না, অর্থাৎ তার সৃষ্টিশীল লেখালেখি কিন্তু চলতে থাকলো। এই সময় বলে রাখি, এই যে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা ইতালিতে ক্ষমতাসীন হয়েছিল, তার পিছনে ইতালির বহু বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। এইখানে গ্রামসির মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে ইতালির এত বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিত যেমন বেনেদত্তো ক্রোসে, তিনি সেনেটের সদস্য ছিলেন, তিনিও মুসোলিনিকে সমর্থন করেছিলেন, যদিও পরবর্তীতে তিনি তার সমর্থন প্রত্যাহার করেন। এরা কিভাবে এই ফ্যাসিস্ট ক্ষমতাসীন হলো, কিভাবে এরা ভোট পেয়ে জননির্বাচন ক্ষমতায় এলেন, এই নিয়ে তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। স্বাভাবিকভাবে তিনি এই প্রশ্নে ভাবিত হয়ে ইতালির প্রায় দীর্ঘ 100 বছরের বিগত দিনের বুদ্ধিজীবীদের নানা কাজকর্ম তিনি তার বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং তার যে লেখালেখি এইটিকে চালিয়ে রাখার জন্য 1927 সালে তার স্ত্রীর বড় দিদি তাতিয়ানা স্কুট, অর্থাৎ ডাকনাম তানিয়া, তাকে একটি চিঠিতে 1927 সালের মার্চ মাসে একটি চিঠি লেখেন এবং বলেন যে আমাকে কিছু কাগজ খাতা দিতে হবে, আমি ভাবছি কিছু লিখব। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে একটা জেলখানায় বন্ধ থাকা কয়েদি সে কিভাবে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের উপর ভিত্তি করে জেলখানায় বসে লেখালেখি করবে, এবং লিখলেন তো বটেই, অনেক কিছু লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটু উল্লেখ করে রাখি যে গ্রামসির একজন প্রিয় বন্ধু ছিল, তিনি সেই সময়কার ইতালির বিখ্যাত বইয়ের দোকানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে জেলখানা যতটা পারমিশন করে ততটাই বই যেন সাপ্লাই দেওয়া হয়, যত পরিমাণ টাকা লাগবে আমি দেব। এই বন্ধুটির নাম হচ্ছে পিয়েরো স্রাফা। জুলিয়া গ্রামসি বিয়ে করেছিলেন যাকে, তার নাম হচ্ছে জুলিয়ানা। ওরা 3 বোন ছিল। মধ্য বোনের নাম ইউজেনিয়া, বড় বোনের নাম তাতিয়ানা। এই প্রসঙ্গে একটু স্মরণ করিয়ে রাখি, এই 3 বোনের মধ্যে গ্রামসির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ইউজেনিয়া, মধ্য বোন। এই ইউজেনিয়া আবার লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কার ব্যক্তিগত সহযোগী ছিলেন এবং লেনিনের ওই 3 বোনের মধ্যে একজনের গডফাদার ছিল। ওদের জাতিগত ওদের সিস্টেমের মধ্যে একটা গডফাদার থাকে, লেনিন তাদের একজনের গডফাদার ছিলেন। এবং লেনিনের বিয়েতে, গ্রামসির বিয়েতে লেনিন ঘটকালি করেছিলেন। গ্রামসির শ্বশুরের নাম ছিল অ্যাপোল্লন, অর্থাৎ অ্যাপেলো। এরপরে আমি আসি ইটালিতে বেশি চর্চিত গ্রামসির নাম। তিনি যে জনপ্রিয় সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। গ্রামসির সঙ্গে জনপ্রিয়তায় ইটালিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে একমাত্র ম্যাকিয়াভেলি, যে 16 শতাব্দীর ম্যাকিয়াভেলি, যার বিখ্যাত রচনা দ্য প্রিন্স। এই গ্রন্থটি জানা যায় গ্রামসি নাকি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সঙ্গে রাখতেন। উনি 20 বছরের জেল জীবনে কাটাতে পারেননি, তার আগেই কিন্তু তার মৃত্যু হয়। 1937-এর আগে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান, কারণ তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন প্রচন্ড রকমের, বাধ্য হয়ে তাকে বার করে দেওয়া হয়। বেরিয়েই কিন্তু তার মৃত্যু হয়। এই জেলে থাকাকালীন তিনি যে লেখালেখি করেছিলেন 30টি খাতা, ভাঙাচোরা মিলে আরো প্রায় 2টি, প্রায় 32টি খাতা লিখেছিলেন। এবং সেই খাতাগুলো
তার বড় শালীর সহযোগিতায় পালমিরো তোলিয়ত্তি গ্রামসির পরবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তিনি মস্কোতে পাঠিয়ে এইগুলোকে রক্ষা করেছিলেন। এবার 1937-এ তিনি যখন 46 বছর বয়সে মারা যান, তখন হয়তো ইতালি মার্ক্সবাদী লোকজন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য লোক হয়তো তেমন তাকে চিনত না। তার মৃত্যুর প্রায় 11 বছর পর 1948 সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি তার জেলখানায় বসে লেখা সমস্ত খাতাগুলোকে 6টি খণ্ডে বের করেন। তখন থেকেই তিনি বেশি করে পরিচিত হতে থাকেন। কিন্তু এইগুলো যখন বেরোনো হয়, তখন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা মৃদু আপত্তি ছিল। কারণ হচ্ছে গ্রামসি বোধহয় এইভাবে লেখেনি, গ্রামসির কারাগারের লেখাগুলি এইভাবে তো লেখেনি। পরবর্তীকালে 1975 সালে ইতালির বিখ্যাত পণ্ডিত 6টি খণ্ডে ক্রমানুসারে এটি সম্পাদনা করেন। যিনি সম্পাদনা করেন একজন বিখ্যাত আকাশচুম্বী পণ্ডিত, ব্লাটিনো গ্রাতানা তার নাম। এই সম্পাদিত বিষয়টাকে বলা হয় ভ্যারিওরাম এডিশন। এরই আবার ইংরেজিতে অনুবাদ হয়, যিনি করেন তিনি হচ্ছেন জোসেফ বুটিকেট। এই প্রিজম নোটবুকসে লেখালেখিগুলো 1973 সালে স্মিথ এবং কুইন্টন হোর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা করেন, প্রায় 500 পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ, যেটি এখন পর্যন্ত গ্রামসির কারাগারে লেখালেখি যে গ্রন্থাদি আছে তার মধ্যে মোটামুটি ধরনের বহুল পঠিত এবং বহুল আলোচিত সম্পাদনা। এই তার ছোট্ট আয়ুষ্কালের জীবনের কিছু সামান্য ঘটনা বললাম। এইবার আমি এর মূল আলোচনা, আন্তোনিও গ্রামসির যে হেজিমনির আলোচনার ভিতরে আমি প্রবেশ করব। পরবর্তীকালে যদি আমি আমার অডিয়েন্সের সমর্থন পাই, অর্থাৎ তাদের সংখ্যা যদি আমি ঠিকঠাক দেখতে পাই, তাহলে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আরো কিছু বলার একটি আগ্রহ আমি রেখে মূল আলোচনা আন্তোনিও গ্রামসির যে হেজিমনি, সেই আলোচনার ভিতরে আমি প্রবেশ করব। আমাদের গ্রামসি প্রদত্ত হেজিমনির আলোচনার মূল ভিত্তি হবে প্রিজম নোটবুক। সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাসে প্রিজম নোটবুককে বলা চলে এক উচ্চমানের কারা সাহিত্য। গ্রামসিকে আমরা জানি 1926-এ জেলবন্দি করা হয়, কিন্তু তার মস্তিষ্কতে বন্ধ করা যায়নি, শরীরটিকে যদিও বন্ধ করা গেছিল। কিন্তু গ্রামসির যে বিখ্যাত তত্ত্ব সেই হেজিমনির সাধারণ অর্থ যেটা আমরা বাংলায় করতে পারি হেজিমনির, সেটা হচ্ছে আধিপত্য। এই আধিপত্য হচ্ছে সেই জিনিস যাকে আমি সহজে বুঝাতে চাই আমার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে, যে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করে বা খবরদারি করে। এই খবরদারিটা কিভাবে করে? যেমন এক রাষ্ট্র এক ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্য থেকে বয়ে যাওয়া নদী, সেই নদীতে যদি আরেক রাষ্ট্র, যে নদীতে আমার দেশ থেকে বয়ে আরেক দেশে গেছে, সেই নদীতে বাঁধ তুলে, আমার দেশের সীমানায় প্রাচীর তুলে, সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পরোক্ষে অন্য রাষ্ট্রের উপর খবরদারি করা হয়, এটাকেই সাধারণভাবে হেজিমনি বলা যায়। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষের হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল, 19বিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবোত্তর ব্রিটেন, এবং আরো টাটকা উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র চীন যেভাবে আমাদের সীমানার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে, কিংবা না ঢুকে প্রাচীর তুলে হোক, নদীতে বাঁধ দিয়ে হোক, যে সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কিংবা আমাদের রাজ্যের কথাও যদি বলি, বিশেষ করে রাজ্য বাদ দিয়ে যদি দেশের কথা বলি, আমাদের দেশ থেকে যে নদী প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে গেছে তাদের সঙ্গে যে জল সম্পদ চুক্তির ব্যাপারটা, তাই নিয়েও কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে। আমি ধরে নিলাম আমরা বাংলাদেশকে শায়েস্তা করতে চাইছি না, এই নদী প্রবাহে বাদ দিয়ে কিন্তু পরোক্ষে আমরা এক দেশকে শাসন করতে পারি। এটাও এক ধরনের আধিপত্য বা হেজিমনি। কিন্তু গ্রামসি নোটবুকে যে হেজিমনির যে সংজ্ঞা দেন, তার পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের কথাই বলছি, দুটি সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল। এই দুটি সংজ্ঞার সঙ্গে মিল আছে দুটি গ্রিক শব্দের। প্রথমত, হেজিমনির যে সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল তা হলো কর্তৃত্ব বা ডোমিনেশন। এর সঙ্গে মিল আছে গ্রিক শব্দ হিগেমনের, যার অর্থ হলো রুল। এই যে
কর্তৃত্ব এক্ষেত্রে কিন্তু জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি কোনো রকম তোয়াক্কা না করে কর্তৃত্ব ফলানো কর্তা অর্থাৎ নেতা তিনি কিন্তু জনগণের উপরে আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয়ত যে সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল তা হলো নেতৃত্ব, যার সঙ্গে মিল আছে গ্রিক শব্দ হিগেমন, যার অর্থ হলো নেতা। এর ব্যবহার পাওয়া যায় লেনিনের চিন্তায়। লেনিনের মতে এই নেতৃত্ব বা নেতা হলেন সেই ব্যক্তি মজুর, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাকার প্রোলেতারিয়েটদের একসঙ্গে নিয়ে এক পাটাতনে এই নেতৃত্ব দাঁড় করান। এই নেতৃত্ব জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এই নেতৃত্ব সেই সাহসী নেতৃত্ব যে প্রচলিত বা পুরনো ব্যবস্থাকে উল্টে পাল্টে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটায় এবং পত্তন করেন জনগণের শাসন। এই নেতৃত্ব শব্দের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি জনগণ এবং নেতা, তার মধ্যে একটা লেনদেনের সম্পর্ক, তার সহমতের ইঙ্গিত আছে। এই দিক দিয়ে গ্রামসির যে হিজেমনি তত্ত্ব, সেই গ্রামসির হিজেমনি তত্ত্ব লেনিনীয় চিন্তার বিস্তার বলা যেতে পারে। তাহলে গ্রামসি তাহলে তার প্রদত্ত চিন্তায় হেজিমনি বলতে কি বুঝিয়েছিলেন? তার মতে অর্থাৎ গ্রামসির মতে পূর্ব প্রচলিত দুটি সংজ্ঞা আসলে বিপরীতার্থক। কেন বিপরীত? বিপরীত এই কারণে কর্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত আছে কর্তা, যে কিনা অন্য কারো মতের পরোয়া করে না, করেই আধিপত্যটা বিস্তার করে। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় যে নেতৃত্ব কথাটা আছে এর সঙ্গে লেনদেন ব্যাপারটা আছে, যেখানে জনগণ নেতা নির্বাচন করেন বা জনগণের সম্মতিতে নেতা নির্বাচিত হয়। গ্রামসি এই সংজ্ঞায় বা চিন্তায় অর্থাৎ তার সংজ্ঞায় বা চিন্তায় পূর্ব প্রচলিত যে দুটি ধারণা অর্থাৎ কর্তৃত্ব ধারণা থেকে আধিপত্য এবং নেতৃত্ব ধারণা থেকে সম্মতি, এই দুটোকে জোড়া লাগিয়ে মার্ক্সীয় সুপারস্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাব করলেন হিগেমনির নূতন ধারণা। এই হিগেমনির নূতন ধারণা গ্রামসি প্রদান করলেন, যার অর্থ হলো ডমিনেশন উইথ কনসার্ন, বাংলা করলে দাঁড়ায় সম্মতিপূর্বক আধিপত্য, অর্থাৎ কারো সম্মতি নিয়ে তার উপরে আধিপত্য বিস্তার। এখানেই গ্রামসির নতুনত্ব আর এখানেই গ্রামসি বিখ্যাত। তবে গ্রামসি কিন্তু, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, হেগিমনি তত্ত্বের প্রবক্তা নন। তবে এখানে বলে রাখি, গ্রামসি তার এই সিদ্ধান্তে যে পৌঁছালেন এটা কিন্তু একদিনে নয়। তার এই সিদ্ধান্তে তিনি ক্রমোন্নয়নের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই যে প্রস্তাবটা আমি করলাম অর্থাৎ সম্মতিপূর্বক আধিপত্য গ্রামসির হিজেমনি, এখানে তিনি পৌঁছালেন একটি ক্রম উন্নয়নের পথ ধরে। এটা কেমন? এর একটা বিবর্তন রেখা আছে। যেমন গ্রামসির প্রথম জীবনে তিনি হিজেমনি বলতে যেটা বুঝতেন সেটি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর রণকৌশল, অর্থাৎ শ্রমিকরা তাদের অধিকার বুঝে নেবার জন্য তাদের যে রণকৌশল। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ কারাগারে তিনি যখন যাচ্ছেন 1926, কারাগারে যাবার আগে 1925-এ তার একটা বিখ্যাত প্রবন্ধ ছাপা হয়, যার নাম হচ্ছে দক্ষিণের প্রসঙ্গ, বাংলা করলে দাঁড়ায়। সেখানে তিনি বুঝিয়েছেন শ্রমিক শ্রেণীর জোট বা সিস্টেমস অফ অ্যালায়েন্স, যার মাধ্যমে বুর্জুয়া রাষ্ট্রের পতন ও কর্মজীবী শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ কারাবাসকালে হিজেমনির যে সংজ্ঞা দিলেন তা যুগান্তকারী। এই পর্যায়ে পূর্বে প্রচলিত দুই ধারণা থেকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব এর সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি যা বললেন তা হলো সেই রণকৌশল বা সেই কৌশল যা বুর্জুয়া শ্রেণীর আধিপত্য রক্ষা করে ও তা বজায় রাখে। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, এই আধিপত্য বিস্তার এর জন্য কেন একজন সম্মতি দেবে? এটা কি সম্ভব যে আমি আমার উপরে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্য ব্যক্তিকে বা অন্য রাষ্ট্রকে বা অন্য শ্রেণীকে আমি এটা সম্মতি দিয়ে দিলাম? এই প্রশ্নের উত্তরে হচ্ছে আমি বলবো হ্যাঁ সম্ভব। কেন সম্ভব? উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, যদি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের চারপাশের সমাজ বাস্তবতা, তাহলে আমাদের এই গ্রাম অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় বা শহরেও এমন স্ত্রী কি খুঁজে পাবো না যে স্ত্রী মনে করেন
যে স্বামী হিসেবে তার স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা তার অধিকার, এবং এই অধিকারকে মেনে নিয়ে অনেক স্ত্রী স্বামীর গায়ে হাত তোলাকে নীরবে সহ্য করে। কিংবা আরো অত্যন্ত সুন্দর উদাহরণ বলা যেতে পারে, আমরা বাঙালি, আমরা বাংলা ভাষাভাষী, আমরা এই প্রজন্ম বিশেষ করে অনেক গর্ব করে কি আমরা বলি না, ভবানী প্রসাদ মজুমদারের সেই কবিতাটার মতো গর্ব করে কি আমরা বলি না, জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। কারণ আমরা বাঙালি হয়েও আমার ছেলের ভালোবাসা, ভালো লাগার জায়গাটা ইংরেজিকে কেন যেন কোথায় কিভাবে আমরা মেনে নিয়েছি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। এখন প্রশ্ন হলো, এই যে সম্মতি দিচ্ছে কেউ বা সম্মত হচ্ছে, সে কি সেটাকে আধিপত্য ভেবেই সম্মতি দিচ্ছে, নাকি এই সম্মতির পিছনে লুকিয়ে আছে কোন রহস্যময় কৃমি বা কীট? গ্রামসি তার আলোচনায় সেই কৃমিটাকে চিনালেন। এবার আমরা গ্রামসির হাত ধরে এই যে সম্মতি আমরা দিচ্ছি আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করা হোক, সেটিকে আমরা খোঁজার চেষ্টা করব। গ্রামসি মার্ক্সীয় সুপারস্ট্রাকচারের উপর কাঠামো অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দুটি স্তরে ভাগ করে আলাদা করলেন। একদিকে আছে পলিটিক্যাল সোসাইটি বা রাষ্ট্রযন্ত্র, অন্যদিকে আছে নাগরিক বা সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটি। এদের নিয়েই গঠিত হয় রুলিং ক্লাস বা শাসক শ্রেণী। গ্রামসির চিন্তা ভাবনায় বলছি। গ্রামসি হিজেমনিকে বুঝতে হলে এই পলিটিক্যাল সোসাইটি এবং সিভিল সোসাইটি বিষয়টিকে আমরা একটু পরিষ্কার করে বোঝার চেষ্টা করব। গ্রামসির পূর্বে যে দুরকম চিন্তা বা তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, গ্রামসির পূর্বে এই চিন্তা ভাবনার পূর্বে দুরকম চিন্তা ভাবনা প্রচলিত ছিল। একদিকে ছিল হবস, লক, রুশো, আরেকজনকে যোগ করা যেত হিউম। তাদের তত্ত্বায়নে প্রকাশিত সপ্তদশ অষ্টদশ শতকে প্রচলিত রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা। এদের মতানুসারে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধ রাজ্যে টিকে থাকতে গিয়ে এই যে মানুষ তারা তৈরি করলো একটি সামাজিক কমনওয়েলথ বা কমন প্ল্যাটফর্ম, যার প্রশাখী নাম হচ্ছে পলিটিক্যাল সোসাইটি। আরো সঠিক করে বললে বলা যায় রাষ্ট্র সংঘ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বলা হয় মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার বা স্বাধীনতা এই রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে, এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি অলিখিত কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি হয়। সেই কন্ট্রাক্টটা কেমন, যে পলিটিক্যাল সোসাইটি সিভিলদের প্রতিপালন করবে এবং সিভিলরা সেই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে। আরো যদি সহজ করে বিষয়টাকে বলি, তাহলে রাজা এবং প্রজা এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যাওয়া। রাজা প্রজা এই দুইয়ের মধ্যে যে চুক্তি লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না সেটা কে দেখবে? আমরা জানি রাজার আছে পুলিশ প্রশাসন, অফিস আদালত, আইন কানুন। সিভিলদের কে আছে? তখন এই সমস্যা সমাধানে সিভিলদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হলো এমন প্রতিনিধি যারা রাজার কাজে নজরদারি করবে। কালক্রমে এই যে প্রতিনিধি, এরা আর প্রতিনিধি মাত্র থাকলো না, তারা হয়ে উঠল না পলিটিক্যাল সোসাইটির, না নাগরিক সমাজের, অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া মানুষের। তারা মাঝামাঝি একটা সম্প্রদায় বিভক্ত হলো। এরাই হয়ে উঠলো কালক্রমে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি। আর এই সিভিল সোসাইটি থেকে ছিটকে পড়া চাষা, মজুর, কৃষক, ইত্তেকার, প্রলেতারিয়েট যারা, অর্থাৎ আমরা আমজনতা। এই মতের সঙ্গে মার্ক্সীয় বয়ানের এই একটা মত গেল, আর এক মত এবং অমিল আছে। আমি অমিলটা বলছি। পলিটিক্যাল সোসাইটির এই যে সিভিল যে ডিভিশনটা হলো, মার্ক্সীয় মতে কি হয়, রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থাৎ পলিটিক্যাল সোসাইটি এই সিভিলিয়ানদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন করে একটা দাপুটে সিভিল সোসাইটি তৈরি করেন। ক্যাপিটালিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় যাকে বলা যায় বুর্জোয়া শ্রেণী, এই বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কারা? ধনিক, বণিক, পুরোহিত, মৌলানা, যাজক, আইনজ্ঞ, শিল্পপতি ইত্যাদি। গ্রামসির মতে পলিটিক্যাল সোসাইটি ও সিভিল সোসাইটি একযোগে কাজ করে,
কিন্তু ভিন্নভাবে। কিরকম? পলিটিক্যাল সোসাইটি তার শাসন ব্যবস্থা ও ক্ষমতা ধরে রাখতে সবই করতে পারে এবং সব করে, আমরা জানি। বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা সেটা একদম বর্তমান যুগে আমরা লক্ষ্য করি যে শাসক তার ক্ষমতা রক্ষা করতে গিয়ে খুন, গুম, মারধর, নিবারণমূলক যত কিছু আছে সবই করতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করব লুই আলথুসারের একটি মেকানিজম। সেই রাষ্ট্রের এই শাসন বা নিবারণ পদ্ধতির মেকানিজমের নাম দিলেন RSA, অর্থাৎ রিপ্রেসার স্টেট অ্যাপারেটাস। অন্যদিকে সিভিল সোসাইটি যারা, হ্যালো জয়দীপ স্যার, একটু আমি ইন্টারাপ্ট করলাম। হ্যালো জয়দীপ স্যার, একটু আপনার একটু ইয়েটা ক্যামেরাটা ঠিক করলেই হয়, কারণ মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছে, পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে একটু আই কন্ট্যাক্টটা হতো, আপনাকে দেখা যেত পুরোপুরি, ভালো হতো। ঠিক আছে। আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে, বুঝতে পারছো? পায়ে ব্যথা তুমি জানো না? আচ্ছা, ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তো? ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই অন্যদিকে যারা সিভিল সোসাইটি রয়ে গেল, সিভিল সোসাইটির কাজ হলো জ্ঞান, চেতনা, মূল্যবোধ উদ্ভাবন ও বিতরণ করা। আর তারা কি করে? শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি উৎপাদন বিতরণ করেন। লুই আলথুসারের মত অনুসারে এটাকে বলা হয় ISA, অর্থাৎ ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস। এই লুই আলথুসারের ISA কেই গ্রামসি বলেছেন হিজেমনি। এইবারে তাহলে আমরা আসবো হিজেমনি আসলে কেমন, এ বিষয়ে একটা উদাহরণ আমরা পেশ করব, অর্থাৎ আমি একটা উদাহরণ দেব যে এই যে হিজেমনি সৃষ্টি করে ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস, সেটা কেমন। সেটার হিসেবে নিয়ে থেকে সার্ভেতে একটা প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, একটি সার্ভে করা হয়েছিল। সেই সার্ভের প্রশ্নটা ছিল এইরকম যে কোন দেশ যদি সেই দেশের নাগরিকের উপর দমন পীড়ন চালায় এবং মানবাধিকার ভীষণভাবে লঙ্ঘিত হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা। এই প্রশ্নে আমজনতা, সাধারণ মানুষ যে মত দিয়েছিল, 2/3 মানুষ হ্যাঁ বলেছিল। এই যে এই পর্বে এই যে মিডিয়ার সার্ভে, এটা এতটাই স্ট্রং, সাধারণ মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে হ্যাঁ বলে দিল এবং একটি জনমত রয়ে গেল। এই জনমতকে মান্যতা দিতে আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণ করলো, তখন এই যে জনমতের বিষয়টাকে দিয়ে সাত মান্যতা তিনি দিলেন। এখন কথা হলো, গ্রামসি হিজেমনির ক্ষেত্রে এই যে মান্যতাটা দেয়া হচ্ছে, সেটা কি মান্যতা ভেবেই মান্যতা দেওয়া হচ্ছে? এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে আমরা দেখি যে ভিলেন নায়িকার প্রতি আক্রোশবশত তার উপর যখন অত্যাচার চালায়, তখন নায়িকা বলে যে জোর করে তুমি আমার দেহ পেলেও মন পাবে না। ঠিক যেভাবে জোর করে আমাদের গ্রামসিকে আটকে রাখা হয়েছিল জেলখানায় তার মস্তিষ্ক দখলের জন্য, বাস্তবে কিন্তু তার মস্তিষ্ক দখল করতে পারেনি, তার মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল ছিল। এবার কেন মানুষ এই সম্মতিটা দেয় তার আর একটা দারুণ উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করছি একটি উদাহরণ। সেটি হলো আমাদের ভারতের দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত আছে, এখনো হয়তো আছে, এখনো নিশ্চয়ই আছে, প্রভুদাসী বলে একটি এক শ্রেণীর মানুষ আছে। তারা বংশানুক্রমে যাজকদের অর্থাৎ পুরুষ কুলের সেবা শুশ্রূষা করে। তারা জীবনে তার দাম্পত্য জীবন, বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা ভাবনা না করে মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে দাসিত্বের অধিকার নিয়ে তারা কি করে, পুরুষ কুলের সেবায় নিজেদের দেহ মন উৎসর্গ করে দেয়। দাম্পত্য বা বিয়ের কথা তারা ভাবেও না। এই যে কাউকে জোর না করা সত্ত্বেও
ক্রমানুসারে চলে আসছে। মা প্রভুদাসী ছিল, মেয়েও হলো। এইভাবে যে স্ব ইচ্ছায় তারা প্রভুদাসিত্ব গ্রহণ করে এবং পুরুষকুলের সেবায় পরবর্তী জীবনের সুখী শান্তিতে থাকার আশায় একালে নিজেদের জীবনটাকে বিলিয়ে দেয় সেবা কাজে। এটাকেই বলা হচ্ছে স্ব ইচ্ছা। এখন আমরা এই স্ব ইচ্ছাটা কতখানি স্ব ইচ্ছা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। এই উত্তর খুঁজতে আমরা যাব উপনিবেশ বা উপনিবেশবাদের আলোচনায়। উপনিবেশ কি তা নয়, উপনিবেশ স্থাপনের পরে কি হয়। উপনিবেশের গোড়াপত্তন হয় আমরা যদি দেখি ভূখণ্ড দখলের মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় উপনিবেশিক যারা ছিল তাদের উপনিবেশ স্থাপনের দুই প্রকার ব্যবস্থা ছিল। এক হচ্ছে ভূখণ্ড দখল, যা সামরিক বা বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় তারা দখল করে, অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা ও জমি দখল করা। কিন্তু দ্বিতীয়টা হচ্ছে জমি দখল করা গেলেও তার ঔপনিবেশিক স্বার্থকে সিদ্ধি করার জন্য, তাকে আরো দীর্ঘায়িত করার জন্য তারা কি করে, নেটিভদের সহযোগিতা কামনা করে। আর নেটিভদের কি এমন দায় পড়েছে, একটা ভিনদেশীদের প্রতি আমরা আমার দেশের অধিকার, আমাদের অধিকার ছেড়ে দেব, নিজস্ব মালিকানা ছেড়ে দেব। এই সময় এই ঔপনিবেশিক শক্তি যেটা করে, নেটিভদের সাহায্য পেতে তারা বল প্রয়োগের সাথে আরো যেটা করে সেইটি হলো আরো মারাত্মক, তা হলো নেটিভদের চিন্তা শাসন করার প্রক্রিয়া চালায়। অর্থাৎ যারা চায় যে আমরা এমন ভাবে এই জনগোষ্ঠীর বা এই নেটিভদের চিন্তা চেতনা অধিকার এমন ভাবে দখল করব যাতে তারা ধরে নিতে চায় যে এরা যেটা করছে এটা সবই ভালো জিনিস আমাদের জন্য। এই জন্য এরা যেটি করেছিল সেটা ডারউইনের যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের একটি আধুনিক সংস্করণ যাকে বলা হয় সোশ্যাল ডারউইনিজম। তাতে তারা বলতে চাইছে যে ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে ক্রমা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ সভ্য হয়েছে, বাদর থেকে নাকি আমরা মানুষ হয়েছি। এই বাদর যদি মানুষ হয় তাহলে সব বাদর কেন মানুষ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ডারউইন খুব সুন্দরভাবে। সেটি হচ্ছে প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে তিনটি শ্রেণী আছে, উন্নত, মাঝারি এবং অনুন্নত। উন্নত শ্রেণীরা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী স্টেজে চলে যায়, মাঝামাঝি যারা তারা মাঝামাঝি রয়ে যায়, অনুন্নত যারা তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যায়। কিন্তু মানুষ তো আর বানর নয়। ইউরোপিয়ান শক্তি বোঝাতে চাইল যে আমরা মানুষ, আমরা মানবেতর প্রাণী নয়, আমাদের একটি দায়িত্ববোধ আছে। সেই দায়িত্ববোধ কি, আমরা ইউরোপিয়ানরা সভ্য, সংস্কৃতিবান এবং ইউরোপ বাদ দিয়ে আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষগুলো তথাকথিত অনুন্নত, তাদেরকে আমরা শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতির যোগান দিয়ে তাদেরকে আমরা সমপর্যায়ে নিয়ে আসব। এই যে স্লো পয়জনিং করে তাদের এইটা করতে গিয়ে তারা সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের রাস্তা খুঁজে নেয়। এটাই হলো গ্রামসির মতে হিজেমনি। এবং এই জন্য তারা কি করে, নেটিভদের শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, চাকরি ইত্যাদি এবং জীবনধারা এগুলোকে পুনর্নির্মাণ করে। এবং এই করেই ব্রিটিশরা এদেশে দীর্ঘকাল শাসন ব্যবস্থা কায়েম মোকাম রেখেছেন। এখানে বলা যেতে পারে, মেকেলের ভাষা ধার করে আমরা বলতে পারি, এই যে ব্রিটিশরা আমাদের দেশে দীর্ঘকাল শাসন করে আমাদের যা করে গেছেন, মেকেলের ভাষা ধার করে বলতে পারি এখনকার ভারতীয়রা দেখতে ভারতীয় কিন্তু চিন্তায় ব্রিটিশ। আর এই চিন্তার শাসনই হলো গ্রামসির মতে হিজেমনি। তাই ব্রিটিশ রাজ চলে গেছে, তবুও সাদা চামড়ার মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে স্বীকার করি এবং নিজেদের আমরা নিকৃষ্ট ভাবি। এই কারণেই মাতৃভাষা বাংলা ভাষাভাষীরা, যে বাংলা ভাষার জন্য ইন্টারন্যাশনাল মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় সারা পৃথিবীতে, সেই গর্ববোধ মুখে ধারণ করেও আমাদের বলতে ভালো লাগে, জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। ইহাই হলো গ্রামসীয় হিজেমনি। আশা করি গ্রামসির হিজেমনির ব্যাপারটা আমি মোটামুটি
একটা আইডিয়া দিতে পারলাম। একে সামারাইজ করলে দাঁড়ায়, গ্রামসি পূর্ববর্তীকালে দুটি ধারণা ছিল, কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব। এই কর্তৃত্ব ধারণা থেকে আধিপত্য, নেতৃত্ব ধারণা থেকে সম্মতি জোড়া লাগিয়ে মার্ক্সীয় সুপারস্ট্রাকচারের উপরতলের উপর ভিত্তি করে গ্রামসি যে চিন্তা প্রতিষ্ঠা করলেন তার নাম হচ্ছে সম্মতিপূর্বক আধিপত্য। সেটাই হচ্ছে গ্রামসি প্রবর্তিত হেজিমনি। এই হেজিমনির কথা এইখানে আমি শেষ রেখে এর সঙ্গে রিলেটেড যে জিনিসটা চলে আসে একদম সরাসরি, তাহলে গ্রামসি প্রদত্ত যে তত্ত্ব, এই তত্ত্ব কারা উৎপাদন করে, কারা বিতরণ করে, কিভাবে বিতরণ করে, এই করতে গিয়ে আমাদের চলে যেতে হবে সেই ইন্টেলেকচুয়ালদের কথায়, যে ইন্টেলেকচুয়ালদের 100 বছরের দীর্ঘ ইতিহাস গ্রামসি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন কেন ইটালির বিশেষ করে আমি যে কথাটা বলবো, ইটালি উত্তর এবং দক্ষিণে বিভক্ত ছিল। সেই বিভক্ত ইটালি 1860 সাল নাগাদ উত্তর দক্ষিণ মিলিত হয়। তারপরে এই উত্তর শিল্প অঞ্চল, দক্ষিণ পিছিয়ে পড়া কৃষি অঞ্চল, এবং এই দক্ষিণে প্রচুর গ্রেট ইন্টেলেকচুয়াল থাকা সত্ত্বেও কেন সেই ইন্টেলেকচুয়ালদের কথায় ভর করে তাদের চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ গতিতে ভোট দিয়ে মুসোলিনির মতো একটি ফ্যাসিস্ট শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে এলেন। এই যে ফ্যাসি কথাটা আমাদের কিন্তু ইটালির থেকে প্রাপ্ত, এটা ইটালিয়ান শব্দ ফ্যাসি, অর্থাৎ ফ্যাসি শব্দের অর্থ হচ্ছে লাঠির বান্ডিল। ফ্যাসি আমরা জানি যে ফ্যাসি ক্ষমতা আছে চুম্বকের, যেখানে পেরেক ডাকে তাকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী খুব শক্তি বা ক্ষমতা অন্যকে আকর্ষণ করে। কি বলে সে আকর্ষণটা করলো? এইখানে গ্রামসির বক্তব্য ছিল এইখানকার বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন না থাকলে ফ্যাসিবাদের মতো একটি শক্তি কোনো মতে ইতালির শাসন ক্ষমতা দখল করতে পারতো না। এবং সেটা কিভাবে হলো, কি তাদের ত্রুটি, কেন করলো, এই জন্যই তিনি দীর্ঘ ইতিহাস পাঠ করেছেন এবং এই নতুনতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে চিন্তার শাসন দখল করে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে দেয় তার অধিকার এবং চেতনা সম্পর্কে। এই ইন্টেলেকচুয়ালদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় গ্রামসি এই ইন্টেলেকচুয়াল অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একটিকে বলা হচ্ছে অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল, আর একটি নাম দিয়েছেন তিনি ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল। এইখানে আমি আর একটি ফুটনোট দেব। গ্রামসি তার জীবনের স্বল্পায়ু জীবনের প্রথম যে তত্ত্ব বা চিন্তা প্রণয়ন করেছিলেন সেই তত্ত্বটি হচ্ছে এই রকম: সাম ম্যান আর ইন্টেলেকচুয়াল বাই প্রফেশন বাট দেয়ার আর নো নন ইন্টেলেকচুয়াল, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই কিন্তু পেশাগতভাবে বুদ্ধিজীবী, কিন্তু এমন মানুষ পাওয়া যাবে না যে অবুদ্ধিজীবী। অর্থাৎ আমরা সবাইকে বলতে পারি এ শিক্ষিত, কিন্তু কাউকে বলতে পারি না এই লোকটা অশিক্ষিত, কারণ শিক্ষা না থাকলে আমরা সামান্য একটা ডিম ভেজেও খেতে পারবো না, এক কাপ চা করেও আমরা খেতে পারবো না। ফলে বুদ্ধি সবার আছে। গ্রামসি বলছেন এই বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিজীবী সবাই বুদ্ধিজীবী নয়, সমাজের কিছু কিছু মানুষ যারা বুদ্ধিকে জীবিকা করে তারাই বুদ্ধিজীবী। এরা কেমন? গ্রামসি বুদ্ধিজীবীদের যে দুই ভাগে ভাগ করলেন, অর্গানিক এবং ট্রেডিশনাল, এই বিষয়ে আমি ছোট্ট একটু আলোচনা করব। তার মতে ট্রেডিশনাল এর বাংলা করা হয়েছে পোষা বা পালিত বুদ্ধিজীবী। এরা কেমন? এই ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালরা গতানুগতিক চিন্তা চেতনা বিতরণ করে কি করে? রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও এই সব ট্রেডিশনাল বুদ্ধিজীবী যারা, তাদের কিন্তু পরিবর্তন হয় না। তারা কিন্তু কোথায় যায়? যেখানে ক্ষমতা, অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন হলে ক্ষমতা যার, এই ট্রেডিশনালরা কিন্তু সেখানে গিয়েই আবার অ্যাটাচড হয়ে যায়। এই কথাটাকে এই ট্রেডিশনাল বুদ্ধিজীবীদের আরো স্পষ্ট করে বললে বোঝা যায় এরা আসলে সুযোগ সন্ধানী, ধান্দাবাজ এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক না উপকারী সেটা আমি দর্শকের পরে ছেড়ে দিলাম। এই ট্রেডিশনাল বুদ্ধিজীবীরা আরেকটি কাজ করে, সেটা হচ্ছে এই অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালদের কাজে কর্মে সহযোগিতা করে।
আর অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে, অর্গানিকের বাংলা করা হয়েছে ঔরসী। অর্গান মানে অর্গানিক মানে সার বা রাসায়নিক ব্যাপারটা নয়, কিন্তু অর্গানিক মানে হচ্ছে একজন বাংলাদেশি তাত্ত্বিক এই অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালের বাংলা করেছেন ঔরসী বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন শক্তির ঔরসে যাদের জন্ম, বা গৃহস্থ বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন শক্তির একদম ঘরের থেকে সৃষ্টি বা উৎপাদিত বুদ্ধিজীবী যারা, তারাই হচ্ছে অর্গানিক বুদ্ধিজীবী। এরা ক্ষমতাসীন শক্তির ঔরসে এদের জন্ম। এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শাসকের স্বার্থ রক্ষায়, শাসকেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য চিন্তা, চেতনা, ভাষা, সংস্কৃতি উৎপাদন ও বিতরণ করে। অর্থাৎ শাসক যা চায় ঠিক সেই জিনিস জনগণের মধ্যে বিতরণ করে, এমন ভাবে যেন জনগণ বুঝতেও না পারে যে শাসক, এই বুদ্ধিজীবীরা আমাদের উপর যে জিনিস চাপিয়ে দিচ্ছে সেটা আসলে আমাদের লং রানে উপকারী নয়, এটা আসলে শাসকের শাসন ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য এক ধরনের আধিপত্যবাদ। এই অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালরা এটা করে। এরা কিন্তু খুব সক্রিয় হয় এবং এরা ব্যস্ত থাকে শাসকের ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, যা যা করার সবই করে। এইখানে বলে রাখি, ট্রেডিশনাল বুদ্ধিজীবী শাসক পরিবর্তন হলে পরিবর্তন হয় না, ক্ষমতাসীন সরকারের বা ক্ষমতার কাছে চলে যায়। অর্গানিকরা কিন্তু পরিবর্তিত হয় না, এরা ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরা সহজে পরিবর্তন হয় না। ট্রেডিশনালরা কিন্তু যদি ক্ষমতা পাল্টে যায় নতুন ক্ষমতার সঙ্গে গিয়ে মিশে যায়। পরিশেষে আমি আরেকটু পারিবারিক গল্প বলে আমি আজকের আলোচনা শেষ করব, অনেকটাই দীর্ঘ হয়ে গেল আলোচনা। গ্রামসির পারিবারিক জীবনের কথাটা এই কারণেই বলবো যে গ্রামসি ছোটবেলায় যে প্রতিবন্ধকতা, অর্থাৎ যে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গী করে উইল এবং হোপ, ইচ্ছা এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বড় হয়েছিলেন, এইটি আমাদের বর্তমান যুব সমাজের কাছে মূলত পাথেয় হয়ে থাকা উচিত, যে একটা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষ কিভাবে তার পড়াশোনা দিয়ে, তার মেধা মনন দিয়ে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে জীবনের একটা ভালো জায়গায় পৌঁছেছেন। এই গ্রামসির দুইটি ছেলে ছিল। প্রথম ছেলে, বড় ছেলের নাম হচ্ছে দেলিও, যার জন্ম 1924-এ, তার মৃত্যু হয় 1978-এ। দ্বিতীয় ছেলে অর্থাৎ ছোট ছেলের নাম জুলিয়ানো, যার জন্ম হয়েছিল গ্রামসি জেলে যাবার ঠিক ওই সময় 1926-এ, তার মৃত্যু হয় 2007-এ। এই ছোট ছেলে ছিল খুব একজন বড় মিউজিশিয়ান এবং বড় ছেলে পেশাগতভাবে আর্মিতে চাকরি করতেন। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রায় ঝগড়া হতো। ঝগড়ার বিষয়বস্তু ছিল খুব সুন্দর, যে আমার বাবা যদি রাজনৈতিক পাকে না জড়াতো তাহলে আমার বাবা তো শুধু কোনো তাত্ত্বিক নন, তিনি একজন ভাষাতাত্ত্বিক এবং চিন্তক। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজকাম করলে তো আমাদের জীবনে এই ধরনের সমস্যা নেমে আসতো না। কারণ গ্রামসির পরিবার আমরা জানি, তোমাদেরও জানাই, যে ইটালিতে কিন্তু ছিল না, তারা রাশিয়াতে ট্রান্সফার হয়েছিল, রাশিয়াতে ছিল। এই গ্রামসির যে জীবনের প্রথম কথায় বলছিলাম, তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল 3 বোনের মধ্য বোনের সঙ্গে, এবং বিয়ে হয়েছিল ছোট বোনের সঙ্গে, এবং বড় বোন তাতিয়ানা স্কুট, যে সারাটা জীবন অবিবাহিত থেকে গ্রামসির সেবা করে গেছেন। একই পরিবারের 3 বোনের সঙ্গে 3 রকম সম্পর্কে তার যুক্ত থাকা, এটা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রেমের কাহিনী নিয়ে যত নভেল, নাটক, কবিতা লেখা হোক না কেন, এখানে কিন্তু জায়গা পাওয়ার মতো একটি প্রেমের ঘটনা। নীরব ভালোবাসায় গ্রামসিকে সেবা করে গেছে তার বড় শালী, বাংলায় কি বলে আমি জানি না এই শব্দটার, বউয়ের বড় বোনকে। এবং এই গ্রামসির ছোট ছেলে অর্থাৎ ওর নাতি, তার নাম হচ্ছে জুনিয়র গ্রামসি, যার জন্ম হচ্ছে 1965 সালে। এই ভদ্রলোক অর্থাৎ জুনিয়র গ্রামসি, ইনিও পণ্ডিত মানুষ, মিউজিক করেছে।
তিনি রাশিয়াতেই তারা থাকতেন। 1912 সালে ইটালির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে একটি প্রোগ্রামে ভাষণ দিতে এসেছিলেন, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধটির নাম হচ্ছে মাই গ্র্যান্ডফাদার। ইটালিয়ান ভাষায় তিনি এটা পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীকালে 2016-তে এর ইংরেজি অনুবাদ বের হয় এবং এই জুনিয়র গ্রামসি একটা বইও লিখেছিলেন। বইটির নাম হচ্ছে একটি রাজনৈতিক পরিবার, দ্য স্টোরি অফ রিভলিউশন। ইংরেজিটা উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যাচ্ছে আমার। রাজনৈতিক পরিবার, ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারলাম, সরি। আচ্ছা, এইবার বলি, এই যে পিয়েরো অ্যাঞ্জেলো স্ট্রাফা গ্রামসির একেবারে ভালো বন্ধু ছিল। তিনি ইতালিয়ান অর্থনীতিবিদ, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। এই ভদ্রলোক 1925 সালে ইতালি থেকে পালিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নেয়, কারণ মুসোলিনির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার অপরাধে সে তার ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার কুনজরে পড়ে। তাই জীবন বাঁচাতে তিনি লন্ডনে চলে যান। লন্ডনে এই বিখ্যাত পণ্ডিত মানুষটিকে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া হয়। এই চাকরিটি তিনি দেন, তার নাম হচ্ছে জন ম্যানারস্কিন। কিন্তু ম্যানারস্কিন পিয়েরো স্ট্রাফাকে একটা দায়িত্ব দিলেন। দায়িত্বটা হচ্ছে তখনকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর রচনা সম্পাদনা করার দায়িত্ব দিলেন। পিয়েরো স্ট্রাফা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন 1928 সালে এই সম্পাদনার কাজ শুরু করে। 52 সালে তার প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ বের হয়, প্রথম খণ্ড। 73 সালে সমস্ত খণ্ডগুলো এই ডেভিড রিকার্ডোর অর্থনীতি বিষয়ক রচনাবলী প্রকাশিত হয়। 73 সালে স্ট্রাফা আবার পুনরায় ইটালিতে আসেন এবং তার কাছে যে গ্রামসির যে সমস্ত কাগজপত্র ছিল, কেন ছিল তার কারণ হচ্ছে এই পিয়েরো অ্যাঞ্জেলো স্ট্রাফা এবং তাতিয়ানা স্কুট এরা দুইজন মিলে এই গ্রামসির কারাবাসের লেখালেখিগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সফার করেছেন এবং রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে অবশিষ্ট তার কাছে যা যা ছিল এই সম্পর্কে সেগুলো তিনি ইটালিতে এসে ইটালির রোমে গ্রামসির যে সংগ্রহশালা হয়েছে সেখানে তিনি জমা দেন। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয় 1983 সালে। জগৎ বিখ্যাত এক অর্থনীতিবিদ পিয়েরো স্ট্রাফা। তিনি আর একটি যে কাজ করেছিলেন সেটা খুব মজার। তাকে অধ্যাপনার কাজ দেওয়া হলো, কিছুদিন পরে তিনি বললেন আমি আর অধ্যাপনা করব না। তিনি লাইব্রেরিয়ানের কাজ নিলেন। লাইব্রেরিয়ানের কাজ নিয়ে তিনি লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনাতেই মগ্ন থাকতেন এবং সম্পাদনার কাজ করতেন এবং জগতের বেশ বিখ্যাত বিখ্যাত অর্থনৈতিক ছাত্রদেরকে তিনি গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করি, সবার চেনা মানুষ একজন, আমাদের দেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এই পিয়েরো স্ট্রাফার পায়ের কাছে বসে থেকে অর্থনীতি পাঠদান করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পিয়েরো স্ট্রাফা এক গগনচুম্বী অর্থনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন তার নাম নোবেলে আসেনি, অর্থাৎ তিনি নোবেল লরিয়েট নয়। এই ঘটনা আমরা জানলাম কি করে? আমরা জানতে পারলাম যে তাতিয়ানা স্কুট যে সারাটা জীবন গ্রামসির জন্য উৎসর্গ করলেন, অবিবাহিত থেকে গেলেন, এইটি জানা যায়। এই তাতিয়ানার সঙ্গে পিয়েরো স্ট্রাফার দীর্ঘকাল প্রচুর চিঠি চালাচালি হয়েছিল। এই চিঠিতে তার ব্যক্তি জীবনের কিছু কিছু কথা পিয়েরো অ্যাঞ্জেলো স্ট্রাফাকে তিনি জানিয়েছিলেন। সেই চিঠির প্রায় 250 পৃষ্ঠার একটি সংকলন ব্রিটিশ কোন এক পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তাদের এই ব্যক্তিগত জীবন এবং এই যে আমাদের জুনিয়র গ্রামসি তিনি যা লেখালেখি করেছিলেন তার থেকে আমরা তাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের অনেক ইতিহাস, অনেক না জানা কথা জানতে পারি। আমার আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে আমি আরেকটু ছোট্ট কথা বলবো, সেটি হচ্ছে গ্রামসি শুধুমাত্র হেজিমনি এর প্রবক্তা তো নয়, হেজিমনির বিখ্যাত প্রবক্তা নন, তিনি একজন ভাষাতাত্ত্বিক। তিনি আমাদের সুশান্ত যেটা বলল, পিছিয়ে পড়া মানুষের যে সমাজ, পিছিয়ে পড়া মানুষের যে কথা লেখালেখি, অর্থাৎ
যেটাকে ইংরেজি টার্মটা এই মুহূর্তে আমার মনে আসছে না, কি ইতিহাস, হ্যাঁ, সাবঅল্টার্ন, সরি সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ নিয়ে তার প্রচুর কাজকর্ম লেখালেখি। সাবঅল্টার্নের এটার প্রমাণ আমরা পাই তিনি যখন গ্রামের ছিলেন এবং পরবর্তীকালে যখন তৈরি নিয়ে এলেন পড়াশোনা করতে, তখন তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত জনেদের গ্রাম্য অঞ্চল থেকে বিভিন্ন লোকায়ত, বিভিন্ন কাহিনী, সেগুলোকে তিনি সংগ্রহ করে তার কাছে প্রেরণ করার জন্য বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানা যায় তারও কিন্তু এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের আগ্রহ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রতি তার আগ্রহ এবং তার যে চিন্তা চেতনার যে বিস্তার সেটা আমরা লক্ষ্য করি। এবং তার এই যে প্রিজম নোটবুকসের 6টা খণ্ড বেরিয়েছিল 1948 সালে, এই দীর্ঘ গ্রন্থ পরবর্তীকালে বিভিন্ন এডিশন হয়েছে, বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বার করেছেন। এইখানে তার ভাষা তত্ত্ব নিয়ে 5 থেকে 6 পৃষ্ঠার একটা ছোট্ট আলোচনা আছে। এছাড়াও তার আরো প্রচুর রচনা আছে, শুধু প্রিজম নোটবুকই একমাত্র গ্রামসির রচনা নয়। আমরা প্রিজম নোটবুক ছাড়াও গ্রামসির রচনা 2 খণ্ডে বেরিয়েছিল, তা 2 ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি 1910 থেকে 1920, আর একটি হচ্ছে 1920 থেকে 26 সালে তার জেলে যাওয়ার আগার পর্যন্ত তার যে সমস্ত রচনা, তার 2টি খণ্ডে ব্রিটিশের বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা থেকে ইংরেজিতে বেরিয়েছে। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে তার চিন্তা চেতনা এবং তার চিন্তার ফসল এখন সারা পৃথিবীতে গ্রামসি ইনস্টিটিউট তৈরি হয়েছে, গ্রামসি গবেষণাগার তৈরি হয়েছে। গ্রামসি থাকাকালীন অর্থাৎ জীবিতকালে তিনি তার এই যে গুরুত্ব তিনি স্বচক্ষে দেখেননি বটে, কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে, বিভিন্ন সংগঠনের কাছে তিনি অবশ্যই পূজনীয় এবং আগামী দিনের পথপ্রদর্শক নানা তত্ত্ব চেতনা করে গেছেন। তার একটা ছোট্ট কথা দিয়ে আমি আজকে আমার আলোচনা শেষ করব। সত্যই হচ্ছে বিপ্লব ঘটায়, সত্যের উচ্চারণই বিপ্লব। ধন্যবাদ। Thank you very much, sir. It was really an enlightening experience for the students as well as the teachers of the Department of English, both UG and PG. So from the speech of Mr. Mondal, we come to know about Gramsci's conception about hegemony, and from his discussion it is very clear that the term or the idea of hegemony pre-exists Gramsci, but he has given some new meaning, some new dimension to the concept of hegemony. And Gramsci's main contention is that hegemony can be produced by 2 ways. Number 1, by the exercise of brutal force or violence. And secondly, which is Gramsci's main contribution to the theory of hegemony, is that hegemony can be produced even by consent. So, production of consent becomes an agenda for the hegemonical powers of that time and even today. And Gramsci is very relevant in the study of post-colonialism, Marxism, as well as in subaltern studies. Almost all the fields are touched by the lecture of our honorable speaker for today, Mr. Joydev Mondal.
Associate Professor and Head of the Department of Bengali, Coach Bihar College. Now, Sarikul sir, has principal sir joined? Yes, principals have joined already. Pallab sir, already principals have joined. Okay. So we have with us our honorable principal, our guide, our leader, who is always there to guide us, to inspire us, to organize this kind of programs or events. Now, I would like to request our honorable principal sir to say a few words on this occasion. Please, sir. So, good afternoon to all of you present here. Actually, I should have come in this platform at the beginning of this lecture session, but due to some unavoidable personal urgency, I could not attend that. So, I just joined 15 minutes before, and I was enjoying the lecture which was delivering by our Joydev sir. So it was really a new thing, new just a world of teaching learning, this system of online, and certain realization is that this online platform is really good in some context. It has some drawbacks also, but it is really very, very good. And that's the reason that the various departments of our college have been organizing very successfully different types of the special lecture series. Hello. I think there is some technical issue. Sorry. Okay, sir. Actually, there was some network problem. I was using my laptop, but now I have shifted to my mobile. So what I was telling that this online platform is really very good, and when we will be again coming back to our offline system of teaching and learning, I think that we should very wisely use both the platform, that is offline way of teaching and learning and also the online way of teaching and learning, so that our main intention is that the students community will be benefited. And I think if we use both the methods of teaching and learning, the students will definitely be more benefited.
because some persons were very not near to us or not at the station, he can attend this type of lecture staying outside, even outside India. So the eminent personalities of different fields we can invite, and we have been inviting so many personalities so that these teaching learning content, it may be syllabus oriented, it may be outside your syllabus, but everything is useful for you, and it will be definitely used for future also. And the teachers of Bengali department and also the English department has given you a very new concept in the sense that they are inviting such personalities, such academicians. They are not from outside, they are from our within the college. And today you have heard from Professor Joydev Mondal, which is HOD of Department of Bengali of Coach Behar College. And 1 or 2 days back, I'm not remembering just now, it may be 1 day back, our Pallab sir was giving a lecture to the students of Department of Bengali. And as a principal, I think that is a very, very good concept. When we are inviting the outside personalities, outside academician, we are also taking the knowledge of our inside teachers. And actually the college teachers, not only of our college, but also of other colleges also, are really very sound. And if it is possible that a teacher from one department is ready to speak for the students of other department, it is really a very good gesture. And I think the day before's lecture by Pallab sir and today's lecture by Joydev sir definitely will add something to the knowledge of the students. So I appreciate this approach. Thank you for creating this type of atmosphere. Thank you, the faculties of Department of Bengali and the Department of English also for taking such venture. So this will definitely will be creating some more new ways of teaching and learning for the students of a particular department. And actually this happens in so many universities and so many nationally and internationally reputed academic institutions. It happens always. So I think it's not a new, but it's new in our college. So I do want to thank the organizers, the HOD of Department of English, Professor Tariqul Islam, Pallab sir, Sushanto sir,
Progya Jyoti sir and Anindita sir. All of them are from Department of English for organizing this type of this lecture series and creating a new opportunities for the students of our college. I would like to thank the speaker of this lecture series, our beloved Joydev sir, for giving us such very knowledgeable speech on a particular topic, which I think is very much related to the syllabus of master degree students of Department of English. So thank you, Joydev, for accepting this type of challenge, and really you have done a good thing for the students of the Department of English. So again, I would thank the participating students. I think all of them are from our institution. Thank you for participation, and definitely you feel you will definitely give feedback to your teachers also, that how much benefit you are getting from this type of special lectures, so that we can concentrate on new things for betterment of our teaching and learning process. Thank you, all of you. Over to Pallav sir. Thank you very much, sir. It is always an inspiration to hear you. Your words are very valuable and inspirational. Thank you very much again, sir. And the Department of English is always ready to accept new challenges. In fact, to explore new challenges and to initiate new ventures in the process of learning. So now I would like to request our head of the department, Mr. Tariqul Islam, who is always a great leader to us, very supportive, and always there to guide us so that we can cater to the aspiration of the students for higher education. So I would like to request Tariqul sir to deliver his vote. So what to say? Vote of thanks. Sorry. Vote of thanks for this special lecture. Please, sir. Okay. Thank you, Professor Pallav Kumar Sarkar, for inviting me to propose vote of thanks. So here, already, on behalf of English department, I would like to take this opportunity to offer first extend my gratitude and thankfulness to our honorable principal sir, Dr. Pankaj Kumar Debnath, who is really inspiring and encouraging to us, because it is he who has created such kind of atmosphere in the college, so that every department is now organizing, and we see that every day 4 or 5 lectures are being arranged by the different departments of our college. So such a huge a kind of vibrant activity. The college, though we are going through such kind of pandemic situation, the college has already sprung to such kind of lively life. And again, our college seems to be in a vibrant mode. Why? This is only possible because of our, the leader who is leading always, from the front side, that is our principal sir, Dr. Pankaj Kumar Debnath, who always there to inspire us.
And such kind of arrangements have been possible only because of his constant prodding, constant instigation that you should do this, you should that, and he is always there to help us. So thank you, sir. I would like to especially thank you for creating such kind of conducive atmosphere in the college so that we can, and giving us the opportunity and also the freedom, the necessary freedom that is very much necessary, because we see throughout the world a kind of strategy, a kind of centrist strategy, everything of centralizing, the tendency of centralizing things have already going on. And already that you can guess also, I am not going into the detail, but every leader try to centralize the power in himself or herself, whoever it is. But our principal has always decentralized this power, delegating the responsibilities to different departments so they themselves can feel empower themselves to arrange such kind of meeting. So I would like to especially thank our principal, sir, for who is actually the linchpin, the mastermind of such kind of lecture, for which we have been able to freely engage in such kind of a special lecture. So thank you, sir. And next, I would like to thank our resource persons of today, that is Professor Joydev Mondal, who is also the head of the department and associate professor of Department of Bengali. Now, see the lecture, we have arranged this lecture particularly for the students of fourth semester, because it is fourth semester MA students, master degree students, because the topic, the theory topic is there. But it is also, the theory is not only related to our syllabus, rather everywhere, since so far the literature is concerned, especially in the 20th century, okay, or 21st century, we see there is a tendency of relating everything, to or explaining every piece or work of every piece of text, okay, from the point of view of some literary theory. So this Marxist point of view, and especially Antonio Gramsci's hegemony, is very, very important. And this lecture is very, very popular and unique in the sense that it has been, we have been used to reading Antonio Gramsci and hegemony in English, but today we have a different feel that we have listened to the lecture in Bengali. And so how far popular is the lecture, you can guess that we have more than 100 participants, and so many participants are already in my WhatsApp group. They are telling, sir, we can't join, we can't join, we can't join, because slot is full, because almost more than 100 participants. So on behalf of English department, I tender my apology, because I did not even imagine that our participants will cross that more than 100. So you can imagine the popularity of such of our honorable resource person, Professor Joydev Mondal, that he is really one of the great or one of the most popular teachers of our college. So thank you, Professor Joydev Mondal, for taking time for us, for the English department, from your highly busy schedule, and deliver such a good lecture on Antonio Gramsci and hegemony. And also I would like to say, so from the popularity and also from the interest of the students, they have also, and from the in the chat box also we have a message from Diptesh Biswas, who is a second semester student. He says that খুব ভালো লাগলো স্যার, আজকের এই এত সুন্দর উপস্থাপনা, অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি, অনেক ধন্যবাদ সকল স্যার এবং ম্যাম এত সুন্দর একটা মিটিং উপস্থাপনার জন্য। So you can realize that how much fruitful is the lecture. So really we feel honored and also blessed that we have been able to arrange such kind of a special lecture, and the students are very much they have been satisfied, and we have been able at least to cater to the one of the needs of our students, that is for the betterment of their understanding of the knowledge of literature. So thank you, Professor Joydev Mondal again, and I would hope in the future that Professor Joydev Mondal would not refuse. I know that from the discussion that we had, because Professor Joydev Mondal is not only our elder brother, he is also our friend, guide, and philosopher. So whenever we seek any advice in any related any matter in our life, he is there to guide us in a proper way. Yes, sir. Yes, sir. He never misleads us, rather like an elder brother, okay, he gives us advice. So
we would also, I know from the discussion that he has also a kind of a special knack or interest in theory. And next lecture, I am thinking it's already we'll be discussing in the department. The next lecture very soon we'll be arranging another lecture by him on Frantz Fanon. I think that Joydev sir will have no objections, because given the popularity and the number of participants joined here and so many participants, and we would like to tender our apology on behalf of the English department that we could not accommodate all of the participants. We should have conducted this meeting on G Suite account, but we could not, so sorry for that. So next time, when Professor Joydev Mondal will be delivering the lecture on Frantz Fanon, we would like to conduct that meeting, conduct that special lecture in G Suite account, inshallah. So thank you, Professor Joydev Mondal, for accepting our advice. I hope that in future we will also go on delivering such kind of lecture for the benefit of our students. Next, I would also like to thank my departmental colleagues, who are really work as a team and who are always there to help us, and who always work like as a family. We never feel, though we are from different background, from different places, okay, but still we never feel alienated or separated from each other. We work like the family members. Okay, we like the members of the same family. We work as a team. So, on behalf of English department, I would like to thank Professor Pallab Kumar Sarkar, Professor Susanto Das, our Professor Professor Pragya Datto, Professor Anandita Datto, and also the teachers, the invitee lecturers of our PG department, and Dr. Mogno Sarkar, Professor Hemant Boksi, Professor Kakuli Lai, and Professor Ms. Afrida Ayman Mursida. So thank you all of you for making it convenient to arrange such kind of a special lecture for the students of our department. And last but not the least, these lectures are actually meant for those only the students who are really the backbone of our college, because we the teachers, the existence of our teachers is only for the students. Had there been no students, there would have been no concept of teachers. So thank you all the students. We'd like to thank on behalf of the English department all the participants gathered on this platform. Okay? Both the UG and the PG students, and also so many students are here who are not from our college but from outside, and also the dignitaries, because I have seen Professor Shankar Pradip Ghosh from Davanhat College. He also joined here. Okay? So I would also thank all of the dignitaries, including the students gathered on this platform. So thank you all of you. Now over to Pallab sir. Thank you, sir. Thank you for wonderful speech. Welcome. Thank you. Thank you very much, Michael sir, the head of the Department of English. Thank you very much for your inspirational speech. So we come to the end of this session, and again thanking our honorable resource person for today, Dr. Joydev Mondal. And Dr. Noy. thank you everyone. Dr. Noy. Okay, sorry. Dr. Noy, Mr. Joydev Mondal, thank you very much, sir, for your wonderful speech. Okay, Welcome. and good night to everyone. Thank you. Okay. Thank you, sir, for your wonderful speech, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.